اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و سامعین، کچھ عرض و معروف سے قبل نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ ربیع الثانی، ماہ ربیع الغوث ہم تمام لوگوں کے سروں پر سایہ فگن ہے اور رفتہ رفتہ اپنے اختتام کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سلام اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی غلامان غوث اعظم ہے، وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق محفل غوث الورا اپنے اپنے گھروں میں منعقد کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سے قبل بھی آپ نے حضور غوث ثانی شہباز مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب مبارک کے فضائل پر گفتگو سنا، آپ کے علم و کمالات کے متعلق گفتگو سنا، آپ کے عبادات و ریاضات و مجاہدات کے متعلق گفتگو سنا، آپ کی سیرت طیبہ کے کئی گوشے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث ثانی شہباز مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں یکتا ہے، منفرد ہے، وہی اپنے سے اوپر کے لوگ یعنی اپنے زمانہ طالب علمی میں جو بزرگان دین آپ نے جنہیں پایا، جیسے کہ حضرت شیخ حماد دباغ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور و معروف بزرگ اپنے وقت کے گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں اکثر جایا کرتے۔ حضرت محمد غوث کر کے ایک بزرگ اس زمانے میں تھے، ان کی بارگاہ میں بھی آپ نے حاضری دیا۔ اس طریقے سے کئی بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں جن کی بارگاہ میں عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ حضور غوث اعظم حاضری دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں حضور غوث اعظم خود ولیوں کے سردار ہیں، جہاں غوث اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے زمانے کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ، سب سے بڑھ چڑھ کر حافظ و زاہد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو غوث اعظم کی ذات ایسی ذات ہے جس کا ہر قدم، ہر لمحہ قرآن مقدس کی آیات پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے جو فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر اپنی صبح و شام گزار رہی ہے، بلکہ بسا اوقات بعض مقامات پر
رب کے فرمان سے آگے بڑھ کر بھی عبادت ہو رہی ہے۔ رب نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ رات بھر اللہ کی یاد میں مشغول رہو، لیکن آپ نے 40 سال تک اللہ کی یاد میں مشغول رہ کر پوری رات عبادت میں گزار دیا، جبکہ رب نے تو صرف پنجگانہ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ رب نے تو تہجد کہ وقت میں اٹھ کر رب کا تھوڑا سا ذکر کر لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، اللہ انہیں تھوڑی سی محنت کرنے کو کہتا ہے تو یہ اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے بارگاہ میں محنت کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی بندگی کرنے کو کہتا ہے، یہ اللہ والے اس سے بڑھ چڑھ کر بندگی کرا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ غوث اعظم کی ذات ایسی ذات ہے جس پروردگار نے صرف ہمیں 1 مہینے کا روزہ عنایت فرمایا ہے کہ 1 مہینے روزہ رکھنا ہے، وہ بھی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ والوں کی ذات پر رب صرف 1 مہینے کے لیے روزہ کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ غوث اعظم کی ذات ایسی ذات ہے کہ پورے سال آپ پاکی سے رہ جا رہے ہیں۔ غوث اعظم کی سیرت میں یہ بات ملتا ہے کہ 1 سال ایسا گزرا کہ آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، 1 سال ایسا گزرا کہ صرف پانی پی لیتے کچھ کھاتے نہیں، 1 سال ایسا گزرا کہ کچھ کھا لیتے پیتے نہیں۔ میرے عزیزو، غوث اعظم نے نفس کو اس طریقے پر کچلا ہے، اس طریقے پر کچلا ہے جس طریقے پر کچلنے کا حکم اللہ و رسول نے ہمیں حکم عنایت فرمایا ہے، اس سے کئی درجہ اوپر اس پر غوث اعظم نے اپنے نفس کشی کی ہے، نفس کو کچلا ہے۔ میرے عزیزوں، تو غوث اعظم سے متعلق میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ صرف آپ کے نام پر نیاز کرا دینا یہ کمال نہیں ہے، آپ کے نام کی محفلیں سجا دینا یہ کمال نہیں ہے، آپ کے نام پر لنگر لٹا دینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے، اور غوث اعظم کی سیرت طیبہ میں جہاں کثرت سے عبادت و ریاضت پائی جا رہی ہے، آپ کی سیرت طیبہ میں جہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے مشقت و جافشانی کی جا رہی ہے، جہاں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا جا رہا ہے، حضور غوث اعظم کی سیرت میں جہاں بندگان خدا کو اللہ کی جانب جھکانے کے لیے شب و روز بندگان خدا کے لیے تبلیغ کی جا رہی ہے، تقریر کی جا رہی ہے، خطابات کیے جا رہے ہیں، ہفتے میں 3 دن 4 دن حضور غوث اعظم محفلیں سجاتے اور بندگان خدا کو رب کی بارگاہ سے واصل کر دیا کرتے تھے، انہیں ولایت کا جامہ پہنا دیا کرتے تھے۔ یہ مقام اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری نظر تھی اس آیت پر بھی کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے، جیسے درسی ساتھی ہوا کرتے ہیں، کلاس فیلو ہوا کرتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی اسکول میں ایک ہی کلاس میں اگر ہیں تو 2 4 5 10 دوست ہو جاتے ہیں، فرینڈشپ مضبوط ہو جایا کرتی ہے، سیر کرنے جا رہے ہیں تو سارے دوست ساتھ جا رہے ہیں، کہیں کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں تو سارے دوست ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے زمانے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ غوث اعظم کے درسی ساتھی تھے، غوث اعظم کے فرینڈ تھے، غوث اعظم کے کلاس فیلو تھے۔ ایک بزرگ کا نام آتا ہے حضرت ابو سعید عبداللہ، اور ایک شخص کا نام آتا ہے، یہ 3 حضرات تھے، ابن سقا، ایک دوست کا نام آتا ہے ابن سقا۔ مشہور ہوا کہ ایک بزرگ یہاں بغداد میں تشریف لائے ہیں جن کا کمال یہ ہے کہ یہ چند لمحوں کے لیے سامنے آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر سامنے آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ بہت شہرا ہوا، دور دور تک سے لوگ جانے لگے، ملنے لگے، صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے لوگ پہنچنے لگے۔ حضور غوث اعظم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی یہ خیال آیا کہ چلے اس بزرگ کی بھی زیارت کر لیں، اس بزرگ سے بھی کچھ فیض حاصل کر لیں، جبکہ غوث اعظم کی ذات تو ایسی ذات ہے جو دوسروں کو فیض دیا کرتی ہے۔ غوث اعظم کو تو رب نے ایسا کمال عطا کیا تھا کہ آپ اگر تلے ٹچ کراتے کسی میں تو اسے ولایت کا منصب عطا ہو جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک صبح قیامت تک کسی کو اس وقت تک ولایت نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ غوث اعظم کی مہر نہ لگ جائے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، لیکن لوگوں کو کی رشت و ہدایت کے لیے، لوگوں کو رب کی جانب بلانے کے لیے، لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے ولایت کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے کہ جب
तक गौसे आजम की मुहर ना लग जाए किसी को विलायत नहीं मिल सकती है। मेरे अजीजों, हुजूर गौसे आजम जिनके कदमों से नेब वली बाकमाल हो जाया करते थे, जिनकी निगाह पड़ जाए तो चोर कुतुब और अब्दाल बन जाया करते हैं। मेरे अजीजों, उस गौसे आजम की बारगाह में चलिए तो वो भी अपने से बड़ों का, अपने से ऊपर के लोगों का, अपने से उम्र दराज बुजुर्गों का एहतराम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीन साथी, दर्शी साथी निकलते हैं उस बुजुर्ग की जियारत के लिए। चलो चलो हम भी जियारत कर लेते हैं। उसमें से एक था इब्न सखा, जिसने कहा कि मैं तो उनका बहुत शोहरा सुन चुका हूँ, बहुत चर्चा हुआ है उनका, बहुत नेम फेम हो गए हैं। मैं तो उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो हमारा सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे साथी अबू सईद अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं सिर्फ सवाल करूंगा, देखूंगा क्या जवाब देते हैं। मतलब इनके वाले में कोई चैलेंज नहीं था। और जब हुजूर गौसे आजम से लोगों ने पूछा, दोनों साथियों ने, अरे अब्दुल कादिर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बताइए आप क्या कीजिएगा। आपने फरमाया कि मैं तो बस उस बुजुर्ग की, उस अल्लाह वाले की, उस अल्लाह के मुकर्रब बंदे की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, दीदार के लिए जा रहा हूँ। ये होता है अदब। दीन कुल्लुहु अदब, दीन पूरा का पूरा अदब है। मेरे अजीजों, आपने बारहा सुना होगा, उलमा की बारगाह में जबान संभाल कर जाओ, औलिया की बारगाह में दिल संभाल कर जाओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि औलिया की बारगाह में जबान और दिल दोनों संभाल कर जाओ, क्योंकि जो जबान से वाकिफ है, जो दिल के हालात से वाकिफ है, वो क्यों करना जबान के मामलात से भी वाकिफ होगा। मेरे अजीजों, ये तीनों साथी उस हजरत मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में जो जाते हैं, नजर पड़ती है कि वो बैठे हैं। अब ये लोग अभी बैठ ही रहे थे, अचानक से गायब हो जाते हैं। जो करामत आपने सुना था, जो चर्चा आपने सुना था, जो शोहरत आपने सुनी थी कि वो एक मिनट के लिए हाजिर होते हैं, फिर गायब होते हैं, हाजिर है गायब होते हैं, तो आप गायब हो गए। अब फिर उसके बाद आए, तशरीफ लाए और इन्होंने सहार की तरफ कहा कि तू तो मुझसे ऐसा सवाल करने वाला था ना कि मैं उसका कोई जवाब ना दे सकूं, मैं उसका कोई जवाब ना दे पाऊंगा। मैं तेरी पेशानी पर देख रहा हूं कि तू इस कदर बदबख्त है, तू इस कदर बदबख्त है कि आगे चलकर तू काफिर और मुर्तद हो जाएगा। और अबू सईद अब्दुल्लाह की जानिब देखा, कहा कि तू तो सिर्फ सवाल करने वाला था, जवाब में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि तू दुनियावी ऐश इशरत में, दुनिया के माल दौलत बटोरने में मशगूल और मसरूफ हो जाएगा। और हुजूर गौसे लासानी की तरफ जब देखा है उन्होंने, तो कहा है कि मैं ये देख रहा हूं तुम्हारी पेशानी में कि कल को एक ऐसा दिन आने वाला है कि रब तुम्हें हुक्म देगा कि मेरे इस कदम के नीचे सारे वलियों की गर्दन है, तुम्हारा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा और उन वलियों में मैं भी शामिल हूं, मेरी भी ये गर्दन तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। मेरे अजीजों, तो पता ये चला कि अल्लाह वालों की बारगाह में जब जाया जाए तो बड़ी अदब के साथ जाया जाए, बहुत अकीदत के साथ जाया जाए, बड़े एहतराम के साथ जाया जाए। उन्हें आजमाने के इरादे से ना जाया जाए, उन्हें परखने के इरादे से ना जाया जाए, उन्हें जांच करने के इरादे से ना जाया जाए। क्योंकि जब अल्लाह वाले होते हैं तो उनकी निगाहों का ये आलम होता है कि निगाहे वली ने ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मेरे अजीजों, अल्लाह वालों का मकाम ऐसा मकाम है, लेकिन वो बदबख्त इब्न सखा जो गुस्ताखे औलिया अल्लाह था, जो गुस्ताखे वली कामिल था, तो गुस्ताखों का आलम यहाँ भी बुरा होगा और वहां भी बुरा होगा। गुस्ताखों का हाल यहाँ भी खराब होगा, वहां भी खराब होगा। जब वो महफिल से बाहर आता है, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर से बोलता है, अरे ये तो यूं ही बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने देखा, वक्त गुजरता गया, वो अपने वक्त का बेहतरीन आलिम हुआ, ऐसा आलिम हुआ कि बड़े बड़े मुनाज़रे में उसे बुलाया जाता था, बड़े बड़े लोग उसे बुलाया करते थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वो अटेंड किया करता था। उसे रोम के बादशाह ने भी अपने यहाँ तलब कर लिया। रोम के बादशाह के यहाँ जब गया, कुछ दिनों तक उसने खिदमत अंजाम दी, उसके बाद उसका दिल रोम के बादशाह की बेटी पर आ गया। रोम के बादशाह ने जब देखा कि ये तो मुसलमानों का बहुत चर्चित मौलाना है, ये तो मुसलमानों के यहाँ का बहुत
नेम फेम मौलाना है, ये अगर ईसाइयत कबूल कर लेगा तो इसका देखा देखी बहुत सारे मुसलमान इस तरफ आ जाएंगे। उसने बड़ी आसानी से उस रिश्ते को मंजूर कर लिया। जब उसने रिश्ता पेश किया कि हम आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, जबकि ये बदबख्त ये शर्त भी रख सकता था कि हम इसे मुसलमान करके अपने निकाह में लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी बदबख्ती तो पहले ही अल्लाह वाले ने देख लिया था। तो मेरे अजीजों, जब इस रोम के बादशाह ने उसके पास ये शर्त रखी कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करने के लिए मेरे मजहब को इख्तियार करना होगा, यानी ईसाई बनना होगा। मेरे अजीजों, वक्त का फकीह, वक्त का आलिम, वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुनाजिर अपने ईमान से हाथ धो बैठता है और मजहब ईसाइयत को कबूल कर लेता है। तो पता ये चला कि अल्लाह वालों की बारगाह में गुस्ताखी इंसान के अंजाम को खराब कर दिया करती है और बंदा आखिर में ईमान से हाथ धो बैठता है। दूसरे मकाम पर अबू सईद अब्दुल्ला, इनकी आदत जो है थी वो वही थी कि दुनियावी जाहो हसमत बटोर रहे हैं, मालो दौलत बटोर रहे हैं, मकान पे मकान बना रहे हैं। और जब एक मकाम पर इन्होंने देखा कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं, कदम ही हाज़ा रक़बती अला कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों के गर्दनों पर है। तो उन्होंने देखा कि किसी ने भी छू चरा नहीं किया, सारे औलिया अल्लाह ने गर्दनों को झुका लिया है। तो फिर यहाँ से ये तायब हुए और सारे दुनियावी दौलत मालो मता को अपने पास से दूर कर दिया और तायब होकर रब की बारगाह में सर्वसुजूद हो गए। मेरे अजीजों को बताना मकसूद ये है कि अल्लाह वालों का मकाम ऐसा मकाम है, उनके मकबरे पर मत जाइए, उनकी मज़ारात पर मत जाइए कि बहुत खस्ता मज़ार है, काई लगी हुई है तो ये कोई मकाम नहीं है। वो जमीन के अंदर तो है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतना कुव्वत, इतना पावर अता किया है, इतनी कुव्वत, इतना पावर अता किया है कि एक बार अगर वो इशारा कर दे तो परवरदिगार तकदीर को बदल दिया करता है। लिहाजा इन मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह ऐसी बारगाह है कि यहाँ अदब और एहतराम के साथ हाजिरी देना चाहिए। अब यहाँ कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि अरे भाई गौसे आजम ने, क्योंकि बाद लोग ये कहते हैं आपके बुजुर्गों की बात करते हैं, जितने भी बुजुर्ग मिले जिनसे भी मिले वो उनकी जाहिरी हयात में मिले, मजार पर कोई नहीं गया है। मेरे अजीजों, ऐसे बेशुमार वाकयात मिलेंगे, उनमें से एक मशहूर वाकया, चूंकि हम हिंद में रहते हैं तो गौसे आजम का तज़किरा न किया जाए तो फिर हमारी अकीदत अधूरी है, हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं है। चूंकि एहसान, ईमानदार जो होता है वो अपने मोहसिन के एहसान को याद रखता है। तो हुजूर ख्वाजा का अहले हिंद पर, भारत के मुसलमानों पर एहसान है कि उन्होंने कई लोगों को, कई लाख लोगों को कलमा पढ़वाया है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से फैज़ पाने वाले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इशारा पाकर हिंदुस्तान आने वाली जो जात है, ख्वाजा खाजिगान फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल जिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजीवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। जब आप हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे तो आपने हाजिरी दिया है, चिल्ला किया है। चिल्ले पर भी बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि बुजुर्गों की बारगाह में चिल्ला कैसा, तो चिल्ला किया है किनकी बारगाह में? हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, साहिबे कश्फुल महजूब। कश्फुल महजूब तसव्वुफ की दुनिया की बड़ी अजीम किताब है, जिसको किसी ने दिल से पढ़ लिया, अगर दिल की गहराई से पढ़ लिया तो फिर वो राह निजात पा जाता है। मेरे अजीजों, हजरत ख्वाजा खाजिगान ने जब वहां चिल्ला किया है, क्या था? हजरत दाता अली हजवेरी मजार शरीफ के अंदर है और एक दो साल नहीं, कई साल पहले आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो ख्वाजा खाजिगान ने जो फैज वहां से महसूस किया, जो फैज पाया है, तो इरशाद फरमाते हैं, फरमाया आपने कि नाफसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाफसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मेरे अजीजों, वो अजीम हस्तियां होती हैं, अल्लाह ने यूं ही नहीं सच्चों के साथ हो जाने का, अच्छों के साथ हो जाने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये अल्लाह वालों की बारगाह ऐसी है, जब ये उनकी बारगाह में आप जाएंगे, बज़ाहिर तो आप जाएंगे इनकी बारगाह में, लेकिन ये आपके दिल को, आपके ज़हन को रब की बारगाह में झुका दिया करते हैं। पीरी मुरीदी का जो सिलसिला चला आ रहा है, अरसे दराज से ये कोई नया नहीं है।
حضور مولائے کائنات سے لے کر آپ تک یہ سلسلہ ہے، اور بلکہ سرکار دو عالم کے زمانے سے بیعت رضوان آپ اٹھا کر پورا واقعہ پڑھیے تو بظاہر بندہ مرید کی ظاہری طور پر کسی ایک پیر سے ہوتا ہے، لیکن ہر پیر کا کام ہے کہ اس بندے کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مقدس نفوس قدسیہ کے فیضان و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، ان مقدس ہستیوں کا با ادب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔